analysis. It is with great privilege I welcome our beloved sir, Professor K.P. Mani, to lead the session. Welcome, sir. Thank you. Good morning. So we shall resume our sixth day. Now today, we wish to discuss more on war models, or vector auto regression. ഈ വെക്ടർ ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ ഒക്കെ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പാർട്ട് ഹൈലി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ലാസ്റ്റ് ഡേ, there are three interrelated topics. One is simultaneous equation system. Number two, war models. Number three, ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് structural equation models. Now, all these methods look almost alike, and the spirit ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ the mathematics, the statistics behind them, they are different. അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ I shall try to make it clear ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. Now, to explain a war model, first we have to go back to a simultaneous equation system. And last day, I summarized the simultaneous equation system. And if my knowledge is correct, you would have studied this session, simultaneous equation models, in your previous econometrics paper. So I don't want to repeat all those things earlier again. അതിൽ രണ്ട് terms which I wish to explain. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Now, these two terms are, one term is endogenous variable, and second term is exogenous variable. And the basic ideas of simultaneous equation models. In conventional statistics or in conventional econometrics, single equation regression models, we put them as dependent and independent variables. For example, suppose you take your demand equation. Plus 2 class വരെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് law of demand in a demand equation. We write it as T equal to A plus BP. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. T equal to A plus BP, where T is dependent variable and P is independent variable. Basic understanding ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. So in single equation model, we call them as
dependent and independent. But when we come to the simultaneous equation system, what is the basic idea of a simultaneous equation system? When you have two or more than two equations. What you have studied in the school class also. Simultaneous equation system. Now, we ഒരു idea we extend to econometric analysis. And as I told you last day, you just take a small example with the two equations. First equation, demand equation, B equal to A plus BP. Supply equation, S equal to A1 plus B1P. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി A1 എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം. ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പല ബുക്കിലും കാണുന്നത് B ഈക്വൽ ടു A മൈനസ് BP എന്നാണ്. ചില ബുക്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം. ഓക്കെ, കാരണം കൺവെൻഷനലി വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ എ നോർമൽ ഗുഡ് ദർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ പ്ലസ് കൊടുത്താലും മൈനസ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, so we have two equations, A plus BP, S equal to A plus BP, A1 plus B1, B1P. രണ്ട് equation. Then you can have one more equation. Demand is equal to supply. D equal to S. Now, when you write these three equations together, demand equation, supply equation, demand supply equality, ഇത് മൂന്നും എഴുതുമ്പോൾ it is called a system of equations. It is called a system of equations. ഇതാണ് simultaneous equation's simple example. Then we have the, as I told you last day, Keynesian macroeconomic model ഉണ്ട്, ISLM model ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല മോഡൽസ് പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു മാത്രം. Now, when you assume a system like this, simultaneous equation system, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ DSP എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരെ we don't call it as independent variable, dependent variable. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് endogenous variable, exogenous variable. We call it as in econometric modeling, we call it as endogenous and exogenous. This is the crux where it makes a deviation to what? അവിടേക്കാൻ വരാം. അതിനു മുമ്പ്, what is an endogenous variable? What is an endogenous variable? Now, an endogenous variable, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, it is a dependent variable. Endogenous variable define ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. We put it as it is a dependent variable. Otherwise, if we try to define it in a different way, endogenous variable value is decided by the independent variables. Endogenous variable value എത്രയായിരിക്കണം
അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. Otherwise, again, when we go for a simple language, we call it as a dependent variable. ഇതാണ് endogenous variable. Then, അപ്പൊ endogenous variable എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലെ ഡിമാൻഡ് എൻഡോജീനിയസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡി എത്രയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി വിത്ത് സപ്ലൈ ഓൾസോ. ഇതാണ് എൻഡോജീനിയസ്. Then what is exogenous? Exogenous വേരിയബിൾ, അതിന്റെ ടെക്സ്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം. വേരിയബിൾസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം. വേരിയബിൾസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം. അതർവൈസ് മറ്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വേരിയബിൾ. മറ്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വേരിയബിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when we talk about our demand equation, നമ്മളൊരു പ്രൈസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് റൂം പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻകം ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് രണ്ടും ഔട്ട്സൈഡ് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ല ടേസ്റ്റ്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ല ഇൻകം. അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ക്ലൈമറ്റ് മാറിക്കിടക്കുന്നതാണ്. സ്കിൽ ഓഫ് ദ ഫാർമർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, മറ്റു വേരിയബിൾ ആയിട്ടൊന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല. ഇങ്ങനെ മറ്റ് വേരിയബിൾസുമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിക്കിടക്കുന്നതിനെയാണ് we call it as endogenous variable എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് exogenous variable എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് by definition an exogenous variable a variable outside the system എന്ന് textually അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ റിയാലിറ്റി പലപ്പോഴും ഈ വേരിയബിൾസ് ഏതാണ് എൻഡോജീനിയസ്, ഏതാണ് എക്സോജീനിയസ്, പർട്ടിക്കുലർലി എക്സോജീനിയസ് പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴെങ്കിലും ഈ എക്സോജീനിയസ് വേരിയബിൾ എക്സോജീനിയസ് ആണോ എൻഡോജീനിയസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആക്ച്വലി വാറിൽ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് സീൻ what is a simultaneous equation system. So simultaneous equation systemത്തിലെ it includes endogenous and exogenous. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വെർഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് what we have to keep in mind to go ahead is the endogenous-ഉം exogenous-ഉം ഉള്ള ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. And it was a big worry. In very big simultaneous equation systems. ചെറിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ if you assume a very big system with hundreds of independent variables, hundreds of dependent variables, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എൻഡോജീനിയസ്, ഏതൊക്കെയാണ് എക്സോജീനിയസ്, that identification becomes difficult. ഇതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം.
ഇതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അത് ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, അതിപ്പോൾ തൽക്കാലം പോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് simultaneous equation model, it creates a lot of confusion because of the presence of endogenous and exogenous. ഇത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നെയിം ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ SIMS അദ്ദേഹം ഇതിനെ attack ചെയ്തു. So from a simultaneous system, we are slowly deviating towards what is called VAR, vector autoregressions, contributed mainly by SIMS. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ലോജിക് എന്താണെന്നറിയും, that we'll see later. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ്: you need not worry about endogenous and exogenous. You need not worry about endogenous and exogenous. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എല്ലാം endogenous ആണ്. You treat all variables as endogenous. വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട്, വളരെ ലൂസായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താണ്. എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡന്റ് അസ്യൂം ചെയ്യും. കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ what is the fundamental difference between simultaneous equation models and VAR model, the first and the foremost difference in simultaneous equation system, we have endogenous and exogenous variables. But in VAR model, all variables are treated as endogenous. ഇതാണ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ്. എക്സോജീനിയസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ വെറിയേണ്ട കാര്യം, എല്ലാം എൻഡോജീനിയസ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇതാണ് വൺ ഡിഫറൻസ്. Then second difference പറയുന്നത്, as you know, in simultaneous equation system there are many independent variables. For example, if you are discussing demand supply relation, ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, പ്രൈസ് ഉണ്ട്, ഇൻകം ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വിച്ച് യു നോ. സപ്ലൈക്ക് ഉണ്ട്, പ്രൈസ് ഉണ്ട്, പ്രൈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. സോ a simultaneous equation system consists of many variables. But when we come to a VAR model, it is based on the observation, single set of observations related to time. ടൈമിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. അതിനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, വിച്ച് വി ഷാൽ സീ ആഫ്റ്റർ ദിസ്. അപ്പോ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ്, നമ്മൾ പ്രൈസ്, ഇൻകം, ഡിഫറെന്റ് ഹെട്രോജീനിയസ് വേരിയബിൾസ്, പല തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ വാറിലാവുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ വേരിയബിളാണ്. ആ വേരിയബിളിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഫാക്ടർ, ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈം ഫാക്ടർ ആണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഷോ യു. ദെൻ തേർഡ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്, in simultaneous equation model, the values are estimated by substitution. The values are estimated by substitution. What is done by substitution? For demand equation, supply equation, that's a simple example. Demand equation നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എക്കും ബിക്കും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. ആ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് A1 B1 കണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൂടിയാണ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഒറ്റയടിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് വെക്റ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ദാറ്റ്സ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വെക്റ്റർ. ഒറ്റയടിക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ there are some differences between simultaneous equation model and VAR model. എന്നാൽ ഇതിന്റെ റാഷണാലിറ്റി കിടക്കുന്നത് simultaneous equation മോഡലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റും. The most important difference, പല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. The most important difference in VAR model, all variables are treated as endogenous. അവിടെ exogenous endogenous ഡിസ്റ്റിങ്ഷനിൽ പോകുന്നില്ല. ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം endogenous ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്, എല്ലാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ പോലെ അതിനെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So this is the logic of VAR, vector auto regression, developed in 1970s അതിന്റെ മെയിൻ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. Now, with this background, we shall move more to the concept of, the idea of, the theme of what is VAR model, vector auto regression model. Now, please take that slide, PowerPoint. വാർ മോഡൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിന് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വാർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല, അതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ്. സോറി, യു ആർ റൈറ്റ്. ആ പഴയ സ്ഥലം ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പിലത്തെ എടുത്ത് നേരത്തെ കാണിച്ചത്, അതിനു മുമ്പിലത്തെ. യെസ്, ഫൈൻ. Now, coming to, അല്ല, ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കും. ആ ടേബിൾ എടുത്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ. ഇത്. Now, to explain what is war. ഈ വാറിലൊക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങള് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ബുക്കും. So I am going for a very simplified explanation. You see that table. ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And that table shall explain very slowly. കാരണം ഇതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. വാറിന്റെ ഐഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എത്ര വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവാത്തൊരു സാധനം. ലുക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ടേബിൾ. ആപ്പിൾ മാർച്ചിൽ എത്ര ആപ്പിളിന്റെ സെയിൽസ് നടന്നു? 12 ആപ്പിൾ. അത് ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. A1 ആപ്പിൾ മാർച്ചിൽ. ഫെബ്രുവരിയിലെ ആപ്പിൾ സെയിൽസ് 15.
A2. Now, if I put that in statistical terms, sale of Apple in March, it is current value. Sale of Apple in February, that is previous value. അല്ലെങ്കിൽ again നിങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ലോജിക്ക് വെച്ച് റാഷണാലിറ്റി വെച്ച് മാർച്ചിലെ വാല്യൂ YT എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഫെബ്രുവരിയിലെ വാല്യൂവിനെ YT -1 എന്നും പറയും. Now you look into the other side of the table. Same idea ആണ്. ബനാനയുടെ സെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now banana മാർച്ചിൽ 12 units, or when you generalize given as B1, banana ഫെബ്രുവരിയിൽ 15 given it as B2. So we are more interested in A1, A2, B1, B2. Their value of. Now you just look into the 4 values there. ഈ 4 values ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will be able to find interactions. This is the word used by SIDS. അതിനകത്ത് significant interactions കാണാം. ഏതൊക്കെ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ചിലെ ആപ്പിളിന്റെ സെയിൽ that depends on ഫെബ്രുവരി സെയിൽ. ഇതാണ് ഒരു വാലിഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ കാണുന്നത്. മാർച്ചിലെ സെയിൽ ഓഫ് ആപ്പിള് തീർച്ചയായിട്ടും ഫെബ്രുവരിയിലെ സെയിലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നമ്പർ 1. ഇനി അതിനകത്തൊരു ഒരു ക്രോസ് ഇന്ററാക്ഷൻ കാണാം. There is a cross interaction. What is a cross interaction? മാർച്ചിൽ ആപ്പിളിന്റെ സെയില് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫെബ്രുവരിയിലെ ബനാനയുടെ സെയിൽ. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ആപ്പിളും ബനാനയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നോളന്നില്ല. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ 2 interactions are significant. Sales in March of Apple depends on February sales and also February sale of banana. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട്. വെർട്ടിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ഫെബ്രുവരിയാണ്. ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലാണ് ഫ്ലോറിച്ചത്. ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. പിന്നെ ക്രോസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ബനാന ഫെബ്രുവരിയിലെ ബനാനയുടെ സെയിൽസ് മാർച്ചിലെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 2 ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇനിയുള്ള 2 ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം. That is about banana. ബനാനയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ ഫെബ്രുവരിയിലെ ബനാന സെയിൽസ്, ക്രോസ് ഫെബ്രുവരിയിലെ ആപ്പിൾ സെയിൽ. ഈ 4 interactions, it is visible from that graph. ഇതാണ് the basic logic of farming. Now
I can give you a typical example now. Because of the COVID problem now, നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ ബൾക്കായി വാങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈസ്. ഈ റൈസ് അരി വാങ്ങാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഈ ആഴ്ച അരി എത്ര വാങ്ങണം? നാച്ചുറലി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വാങ്ങിയുടെ അരിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഈ ആഴ്ച കുറച്ചേ വാങ്ങുള്ളൂ. അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ. പിന്നെ ക്രോസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ക്രോസ്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അരിയുടെ നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങുന്ന അരിയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെ ഞാൻ പറയാണ്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റേഷൻ. റേഷൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറലി ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇത് ആണ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വാർ മാത്രമല്ല, ടൈം സീരീസിന് മുഴുവൻ ബേസിക്കലി ലോജിക് ചെയ്തതാണ്. നൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് യു ജസ്റ്റ് കം ബിലോ. അവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. There are two equations there. Which are the equations? A1. What is A1? A1 is the sales in March. ടേബിളിൽ A1 ഒക്കെ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിലെ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ആൽഫ ആൽഫ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. A2, what is A2? Previous monthലെ sale of apple. T-1 അല്ലേ? T-1 നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എടുക്കുമ്പോൾ. സോ ആൽഫ A2 പ്ലസ് ബീറ്റ B2. ബീറ്റ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. B2 എന്താ? ഫെബ്രുവരിയിലെ ബനാനയുടെ സെയിൽസ് പ്ലസ് എറർ ടേം. അത് ഏത് ഇക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു എറർ ടേം അവിടെ വരും. Now, if you just look into that first equation, gives you a very, 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 very important logic of war model. And that makes the war model different from simultaneous equation model. കറന്റ് വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? കറന്റിന് അടുത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കറന്റ് വാല്യൂ A1 അല്ലെങ്കിൽ AT എന്ന് പറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിന് ആപ്പിൾ ഇൻ ടൈം പീരീഡ് T ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ A2. എന്താണ്? പ്രീവിയസ് മന്തിലെ ഈ വാല്യൂവിന്റെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ AT-1 പ്ലസ് ബനാന. അത് പ്രീവിയസ് മന്തിലാണ് ബനാന, ഫെബ്രുവരി. BT-1, which means വാറിന്റെ ലോജിക് എന്താണ്? കറന്റ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ the lagged value of that item, plus the lagged value of the other item. Our current value depends on വാറിന്റെ ക്രക്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. current value depends on previous value of that item, apple, plus previous value
value of the other banana. First equation. ഇതാണ് the logic of war. Logic of war. Time variant ആയിട്ട് ഇത് 1 lakh ആണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു 1 lakh. അത് ഇനി ലാഗ് കൂട്ടാൻ തന്നെ പറയാം. Now, ഇനി you can easily understand the second equation. You can easily understand second equation. What is that equation? P1. P1 എന്ന് പറയുന്നത് banana in current is equal to, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് പറയാനായിട്ട്, ആൽഫ A12. അത് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം അതും പറഞ്ഞോളാം. യൂഷ്വൽ ഒരേ ഫോമിൽ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബനാനയുടെ കറന്റ് വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? ബനാനയുടെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ആപ്പിളിന്റെ പ്രീവിയസ്. ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ ലേഖേ ഉള്ളൂ. അത് ഇനി കൂട്ടാം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആണ്. So these two equations, AT, technical terms പറയാണ്, AT, apple in current value, is equal to alpha AT minus 1, apples previously, plus beta B minus 1, PT minus 1, banana previously. അത് ഒരു കറണ്ട് വാല്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Similarly for second equation also. I hope you got. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ ബനാന ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ A1 AT A ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ, ബി ബനാന, സി കോക്കനട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി അടുത്ത്, എല്ലാം എഴുതി വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും, എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും. That is why it is said that war model consists of endogenous variables. Endogenous, എല്ലാം endogenous ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം endogenous ആയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ വാനിഷ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും. ഇതാണ് വാറിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മളുടെ, അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് വാർ. ഈ അങ്ങോട്ട്, അതായത് ഇന്ററാക്ഷൻസ്, വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോസ് ഇന്ററാക്ഷൻ, അത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Now, if I ഇതിനെ ഇനി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആപ്പിൾ എടുത്തു, ബനാന എടുത്തു, ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്തോളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓറഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ കൂടെ അപ്പുറത്ത് വരും, ഓറഞ്ചസ്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് എന്ത് വരും? താഴേക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും. അപ്പോൾ AT യുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, PT സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, ഓറഞ്ചിന് നമ്മൾ O എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ OT തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട്. So what will be your third equation? OT equal to alpha A2, ആപ്പിളിന്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ, പ്ലസ് ബീറ്റ B2, ബനാനയുടെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓറഞ്ചിന്റെ എഴുതി, ആപ്പിൾ ഉണ്ട്,
ബനാനയുണ്ട്. സിമിലർ സോറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. റിപ്പീറ്റ് തോന്നുന്നു. ഓറഞ്ചസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ OT ഈക്വൽ ടു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ OT ഈക്വൽ ടു ആൽഫ OT മൈനസ് 1 OT മൈനസ് 1 ഓറഞ്ചിന്റെ പ്രീവിയസ് മന്ത് പ്ലസ് ആൽഫ 1 AT മൈനസ് 1 പ്ലസ് ആൽഫ 3 ബീറ്റ ടി മൈനസ് 1 ബനാനയുടെ മൂന്നെണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. Similarly, the lags also ഇതുപോലെ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എടുത്തപ്പോ ഒറ്റ ലാഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഫെബ്രുവരി മാർച്ച്, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പർപ്പസ്, കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ ലാഗ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ലാഗ് കൂട്ടാം. Suppose there is details of March, April, May. March, April, May ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോ ഈ മെയിലെ സെയിൽസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മാർച്ചും വരും, ഫെബ്രുവരി വരും, അങ്ങനെ കൂടി പോകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാഗ്. എത്ര ലാഗ് വരെ പോകണം എന്നുള്ളത്. കാരണം തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ മാസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് 1 lakh, തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ഇയർ എടുത്താൽ 1 lakh ആണ്. Can go for 2 lakhs, 2 months, 2 years. You can go for 3 lakhs. അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ എത്ര ലാഗ് വരെ നമുക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാഗ്. ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാഗ് depends on അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. ഈ ലാഗ് വാല്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ലാഗ് വാല്യൂസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ലാഗിൻ്റെ അതങ്ങനെ വന്ന് ഇഫ് യു ഫീൽ നാലാമത്തെ ലാഗോട് കൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലാഗിന് ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസം വരെ അതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, എത്ര മാസം വരെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്, അത് അതർവൈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി അതർ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 കമ്പൗണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ 3 ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന പവർ പോയിന്റിനകത്ത് 2 എണ്ണം എടുത്തു. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന 2 എണ്ണം. ഇതിങ്ങനെ കൂടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുക. ആ എസ്റ്റിമേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ in the very beginning of the class today, I want you that the estimation procedure is very complicated. But today it is not complicated because of the availability of packages. Otherwise, theoretically, manually, it is solving it is using matrix algebra. In the base matrix algebra, and I don't know how many of you have studied matrix നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് അത്ര വെറിയണ്ട. ബട്ട് ഐ ഷൽ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ റാഷണൽ എന്താണെന്ന് ഷൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു. ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 2 ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ താഴെ ഞാനൊരു അത് മാട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ മാട്രിക്സ് അറിയാത്തവന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. കാരണം മാട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നുള്ള ലോജിക്ക് അതാണ് താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റീഡ് വർക്ക്
വെർട്ടിക്കലി. റീഡ് വെർട്ടിക്കലി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ റീഡ് വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ you just look into the first one, A1, first equation A1 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ AT, കറണ്ട് ടൈമിൽ ആപ്പിൾ ടി. തൊട്ട് താഴെ BT, BT നേരെ താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചു. അവ AT BT അല്ലെങ്കിൽ what is given there, you can read it as A1 B1. അത് രണ്ടും ഒരൊറ്റ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുക. ഞാനത് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് A1 B1. പക്ഷെ ഞാനവിടെ എഴുതി വന്നപ്പോൾ 2 ബ്രാക്കറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. 2 ബ്രാക്കറ്റ് വേണ്ട, ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അത് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കി ഇടുക, ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത് 2ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 2 എണ്ണം ഇല്ല, ഒറ്റ എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് A1 B1 വരും. ഒറ്റ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് A1 എഴുതി, പിന്നെ താഴെ B1 എഴുതി, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ in matrix algebra it is called a vector. It is a vector. I hope ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെക്ടർ ഓട്ടോറിക്ഷ പേര് വരാനുള്ള കാരണം. ഇതൊരു വെക്ടറാണ്. മാട്രിക്സ് ആൾജിബ്രയിൽ ഒരു വെക്ടറാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ വെക്ടർ? വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ either a column or a row, either a column or a row in a matrix is called a vector. മാട്രിക്സ് ആൾജിബ്ര അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നു. എന്താ മാട്രിക്സ്? മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറുകൾ റോ വൈസും കോളം വൈസും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ലൈൻ 005, രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ 400, മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ 123. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഞാൻ 3 ലൈൻസ് പറഞ്ഞു. 3 ലൈൻ താഴേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 005, അതിന് താഴെ 400, അതിന് താഴെ 123. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ മാട്രിക്സ് എന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേർഡ്സ് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 005, അടുത്ത ലൈൻ താഴെ 400, അതിന് താഴെ അടുത്ത ലൈൻ 123. ആ 005 എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലത്തെ ലൈൻ അത് റോ ആണ്. റോ 00 അത് റോ ആണ്. അപ്പോ 005 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറാണ്. ഒറ്റ റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് എ വെക്ടർ? either a row or a column. So 005 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ. അടുത്ത റോ 400 അത് വേറെ വെക്ടറാണ്. 123 അത് വേറെ വെക്ടർ. ഇതൊക്കെ വെക്ടറുകളാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ കോളം വൈസ് റീഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ കോളം 041 താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെക്ടറാണ്. 002 അത് വെക്ടറാണ്. 503 അത് വെക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാട്രിക്സ്, വാട്ട് ഈസ് മാട്രിക്സ്? അറേഞ്ചിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് in rows and columns. Arranging numbers in rows and columns. ഇതാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു കോളോ റോ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it becomes a vector. So now you go back to the equations. ആ ഇക്വേഷനിലെ A1 B1
ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വെക്റ്ററാണ്. അവിടെ റോ ഇല്ല, ഒറ്റ കോളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ A1 B1 നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ. ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുക. അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവസാന ഭാഗം നോക്കാതെ നമ്മളൊരു എറർ ടേം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, U1 U2. അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് എനി ഇക്കണോമെട്രിക് മോഡൽ. പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് എനി ഇക്കണോമെട്രിക് മോഡലാണ് U1 U2 എറർ ടേംസ്. അത് താഴേക്ക് ഇട്ടു, അത് ബ്രാക്കറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ. ഇനി നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ബോഡി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ബോഡി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്താ ബോഡി? ആൽഫ A2 പ്ലസ് ബീറ്റ B2. അതിന് താഴെ ആൽഫ 1 A2 പ്ലസ് ബീറ്റ 1. അത്രയും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്. Put that complete inside the bracket. Bracket ആൽഫ A2 പ്ലസ് ബീറ്റ B2. അടുത്ത ലൈൻ താഴെ ആൽഫ 1 A2 പ്ലസ് ബീറ്റ 1 B2. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാട്രിക്സ്. ഇറ്റ്സ് എ മാട്രിക്സ്. അത് വെക്റ്റർ അല്ല, അത് മാട്രിക്സ്. എന്താ കാരണം? അതിനകത്ത് 2 റോ ഉണ്ട്, 2 കോളം. ബിക്കംസ് എ മാട്രിക്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ we have converted the given system into matrix language. We have converted that into a matrix language. ആ മാട്രിക്സ് ലാംഗ്വേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് കറന്റ് വാല്യൂസിന്റെ വെക്റ്റർ. പിന്നെ ഉള്ളൊരു മാട്രിക്സ്. മാട്രിക്സിൽ എന്താ വരുന്നത്? ലാഗ്ഡ് വാല്യൂസിന്റെ ഒരു മാട്രിക്സ് ആണ്. Then comes error termsന്റെ ഒരു വെക്റ്റർ. Now ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി താഴേക്ക് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇടാതിരുന്നത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെക്റ്റർ A1 B1 എന്നൊക്കെ താഴേക്ക് പോകും. നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് കൊടുക്കും. മൊത്തം അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സി, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ കറന്റ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു അടുത്ത മാട്രിക്സ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്ത് വേണേൽ കൊടുക്കാം. ആ മാട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് എറർ വെക്റ്റർ ഉണ്ട്, എറർ വെക്റ്ററിന് യു എന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്തായി? അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതണം. അത് മാട്രിക്സ് ആൾജിബ്രയുടെ റൂളാണ്. അത് ഇതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതണം. സോ നൗ യു ക്യാൻ റീഡ്. അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ വായിക്കാം. C ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് യു. ഭാഷ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു, ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചുരുങ്ങി വന്നു. C ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് യു. Where C ഈക്വൽ ടു C എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെക്റ്റർ A1 B1 C1 അങ്ങനെ പോകും. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാട്രിക്സ് ആൽഫ A2 പ്ലസ് ബീറ്റ 2 അങ്ങനെ പോകുന്നു. പ്ലസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെക്റ്റർ U1 U2 ആണ് താഴേക്ക് പോകും. So now you have, ഇപ്പൊ എന്ത് എത്തിയെന്ന് പറയൂ? You have expressed the whole system in matrix algebra ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റി. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് be able to solve. അത് മാട്രിക്സ് ആൾജിബ്ര വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം.
as I told you, matrix algebra ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈസി ആയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ A1, B1, C1 എത്രയെല്ലാം ആ വെക്ടറിനകത്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആപ്പിൾ എത്രയാണ്, കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ബനാന എത്രയാണ്, കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഓറഞ്ച് എത്രയാണ്, എല്ലാം ഒറ്റയടിക്കങ്ങോട്ട് ആ വെക്ടർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരും. ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വെർഷനാണ് റിക്കോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് പറ്റില്ല പേരിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അവിടെ ഈ സെയിം ലോജിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സെയിം റാഷണാലിറ്റി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് ഓൾസോ ഒരു ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം മോഡലിന്റെ ഒരു വെർഷനാണ്. സോ വിത്ത് ദിസ് നമ്മൾ ആ വെക്ടറിന്റെ ആറിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തി, വിച്ച് ഇസ് ബ്രോഡ്ലി, ഐ ഡു അഡ്മിറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ബ്രോഡ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതാണ് വെക്ടർ. Now again, based on all these, you should keep what is the spirit of war. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ എത്ര ഇരുന്നാലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അത് വേറെ കാര്യം. കമ്പ്യൂട്ടറിലെല്ലാം ക്വിക്കായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള റാഷണാലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ വേരിയബിൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങ് ഇന്ററാക്ട്. All these interactions are simultaneously solved. This is what you are doing. This is what you are doing in vector auto regression. Now I will quickly summarize. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ I clearly tell you, if you go through a textbook, ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടാത്ത സാധനം ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നു. കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻസ് കാണുന്നല്ലാതെ ഇതിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് I was trying to give you a logic with example of apple and banana, and you have seen the vertical and horizontal interaction. You have seen the example of vertical and horizontal interaction. Then you are converting that vertical and horizontal interactions into comfortable equations. അത് എത്ര വേണേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. as I told you, എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എത്ര വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാം, എത്ര ലാഗ് വേണമെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാം. പക്ഷേ of course the system will become more and more complicated. Then you convert that into the matrix algebra. And once you convert that into matrix algebra, പിന്നെ അത് മാട്രിക്സ് തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, or you can depend on a computer war മോഡലിന്റെ പാക്കേജ് യൂസ്. And we have already seen that there are 2 or 3 differences between a simultaneous model and a war model. The most important one is simultaneous model endogenous variables and exogenous variables. But in war model, we have only endogenous variables. Number 1. Number 2, war model, simultaneous model, ഒറിജിനൽ വേരിയബിൾ മാത്രമല്ല, പ്രൈസ്, ഇൻകം, മറ്റേ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് വേറെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരേ വാല്യൂസ്, ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ്. അത് തന്നെ കറണ്ടും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോവാം. In the case of simultaneous model, you are trying to get the coefficient by substitution. Substitute പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്നിട്ട് ഓരോ കോഫിഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ, ആൽഫ 1 ബീറ്റ 1 സൈമൾട്ടേനിയസ് കേസ് രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആൽഫ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചു, പിന്നെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൽഫ 1 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സൈമൾട്ടേനിയസ് കേസ് മോഡൽ. രണ്ടെണ്ണം മാത്രമായതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നേച്ചർ മാറും. ബട്ട് ഇൻ വാർ മോഡൽ എവരിതിങ് ഈസ് സോൾവ് ക്വിക്ക്ലി. ഒറ്റയടിക്ക് ആ വെക്ടറാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വെക്ടറിനകത്തുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ലോജിക് ഓഫ് വാർ മോഡൽ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ്. യെസ്, നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് വാർ മോഡലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. The second point, okay. Now the second point, I already told you, പക്ഷെ ഒരിക്കലും കൂടെ എടുത്ത് പറയാൻ, ബിക്കോസ് വാർ മോഡലിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാർ മോഡലിന്റെ ബേസ് what it is written there. War includes only its own lagged value and lagged values of the other variable. വാറിനകത്തുള്ളത് എന്താണ്? അതിന്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂവും മറ്റൊന്നിന്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂവും. As we have seen just now in the equations, ആപ്പിളിന്റെ എഴുതുമ്പോൾ ആപ്പിളിന്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് ബനാനയുടെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ, ബനാനയുടെ എഴുതുമ്പോൾ ബനാനയുടെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് ആപ്പിളിന്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ. അതിന് എത്ര നമ്പറാണ് കൂട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലാഗ്സും കൂട്ടിക്കൂട്ടി. പിന്നെ that the third point is also important. Usually we assume the same number of lags in each equation. അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൂളാണ്. സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാട്രിക്സ് ആൾജിബ്രയിൽ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈനാണ്. അതായത് എത്ര ലാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര ലാഗ് എല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ 2 ലാഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ വേരിയബിളും 2 ലാഗ് എടുക്കണം, എല്ലാ ഇക്വേഷനും 2 ലാഗ് എടുക്കണം. 3 ലാഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഇക്വേഷനും 3 ലാഗ് എടുക്കണം. If there are n lags, you have to take in all the equations you have taken lags. അത് മാട്രിക്സ് ആൾജിബ്രയുടെ റൂൾസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് വാർ മോഡൽ. സോ when you closely look into രണ്ടും തമ്മിലൊരു സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മോഡലും വാർ മോഡലും രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റും. രണ്ടും രണ്ടാണ്, രണ്ടും ഒന്നല്ല. പക്ഷെ രണ്ടും തമ്മിൽ ചില റിസംബ്ലൻസുകളുണ്ട്. ബട്ട് ഫ്രം ദി എസ്റ്റിമേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ യു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ പിക്ചർ. വാറില് കുറേയും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ വിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്. മറ്റേ പോലെ ഓരോന്നായിട്ട് സിക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ട. സോ you will be able to get a more comprehensive view. You will be able to get a very comprehensive view when you go for war models. ഇതാണ് വാറിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് വാർ എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡിന്റെ വേരിയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ പല 2-3 ടൈപ്പ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഇതിന്റെ തന്നെ ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ്. സ്ട്രക്ചർ വാർ, പേഷ്യൻ വാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് that we shall just see what it is. But before that, and we shall wind up for break. Before that, if you have any doubts about this war or even some classifications, whatever, please ask. Any doubts or any clarifications? Anybody? Anybody? As usual, I am asking. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്
ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? So any doubts? Okay. If you don't have any more doubts on war model, I think we should have a break now. 11:10 now. Okay. Okay, sir. Okay. So we shall have. So it is 10 now. We shall rejoin at 11:30. 11:30. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you.